البريزيدون دو كلوب اللي شرفتونا النهار باش نحيو واحد السيد اللي عطى هاد اللعبه على الصعيد المغربي وعلى الصعيد الدولي وعلى الصعيد المغربي. وكلكم كتعرفوا السي برقيم، الاستاذ برقيم، والسي الحاج كتبي اللي هو رئيس ديال القدماء الدار البيضاء، ancien international, ancien arbitre international. Donc je vais donner la parole à Maître Berguim pour introduire un petit peu le débat. حقيقة المكان ديال الجلسة الآن كان المفروض نكون جالس فيه رئيس الجامعة الأمريكية المغربية، كان المفروض يكون جالس هنا أحد المسؤولين، كان المفروض يكون جالس هنا أحد المسؤولين على الجامعة الملكية المغربية للوي، كان المفروض يكون جالس هنا أحد المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، لأن المناسبة ماشي مناسبة صغيرة، لأن المناسبة كبيرة وكبيرة جدا. الأحداث الأخيرة في المغرب، الأحداث الرياضية كنتكلم عليها، بينت على أن المؤسسات الدولية أو الهيئات الدولية الرياضية التي تتضمن أشخاص من ذوي جنسيات معينة لهم كل الإمكانيات والكفاءات للدفاع عن مصالح المغرب. أعتقد من هذا المنطلق كاين نوع من التقصير، وإن كان حنا ما جيناش الآن باش نواخذوا أي كان، ولكن مناسبة بحال هكا من الغريب أنه ما يكونش حاضر، ما تكونش حاضرة الجامعة الملكية المغربية للرugby، وما تكونش حاضرة الوزارة في شخص أي ممثل لها. استغل هذه المناسبة لأقول أن السي عزيز بوكجا اليوم حنا اللي كنحتفلوا به، حنا اللي قررنا، اللي تنقول حنا نقول على أن النادي الأولمبيك البيضاوي بمكوناته وكذلك جمعية قدماء لاعبي الرugby بالمغرب قررنا أننا نحتفلوا بهذه المناسبة، نحتفلوا ونعطيو للسي عزيز بوكجا القليل من الاعتراف مقابل ما قدمه من الكثير من الخدمات لهذا البلد. السي عزيز بوكجا انتخب للمرة الرابعة على التوالي على رأس الكونفدرالية الأفريقية للرugby. هذا منصب ماشي سهل، هذا منصب كيستحق منا كل التقدير وكل الاعتراف، وكنقول للسي عزيز من هذا المنبر، واخا ما عنديش الحق نهضر باسم الاخرين، ولكن كنقول هنيئا لنا بك السي عزيز، وشكرا لك السي عزيز. حاج كتبي. شكرا عربية تودي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا باسم الحضور الكريم، كان بهذه المناسبه العزيزه والكبيره على كل المغاربه، فاحنا بدورنا كلاعبين دوليين سابقين وكحكام وكمسيرين وكجمعيات قدماء لاعبين الرugby، فاحنا حاضرين اليوم باش نحتفلوا بصديقنا عزيز بوكجا اللي كان معنا كلاعب دولي وكمسير ديال الجامعه، وحاليا كرئيس الكونفدرالية الافريقيه للرugby ما يزيد عن تقريبا 20 سنه. فبهذه المناسبه حنا كنشدوا الثقه ديالنا في عزيز بوكجا، وكنهنيو بهذه المناسبه باسم جميع الفعاليات ديال الرugby. ولله أطل عليكم، ف ما قاله صديقي اخ العربي برقم، فحقيقه هذا كيحز في القلب، انه
بهذه المناسبات حنا كمغاربه كنفرحوا ملي كيكون واحد عضو من الاعضاء ديال اي جامعه اللي كيرتقي لواحد المرتبه ديال يعني قاريه كرئيس او كمندوب المغرب في اي منظمه، فهذا كيعطينا شرف كبير في المغرب. وحنا هذه المناسبه كما قال الاخ العربي، فكنظن انه هذه العائله الحاضره كلها راه كتمثل المغرب برمته بجميع فعالياته ولهذا كنعاودوا نجدوا التهاني ديالنا الكبيره لحبيبنا وصديقنا عزيز بهذا الثقه اللي داروا فيه القاره الافريقيه للمره الرابعه، واللي كانت هذه المره الرابعه كانت يعني بحضور جميع ممثلين افريقيا، وكانت بالاجماع. كان واحد الانتخاب اللي كيعاودوا لنا الاصداء واللي مسؤولنا كان الانتخاب ديالو كان اليونيميتي، وهذا كيشرف المغرب وكيشرفنا حنا كمغاربه وكلاعبين ديال الرugby. وشكرا للجميع. السلام عليكم. استاذ اخ devant tant de paroles et de mots, je souhaiterais tout d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue. En second lieu, vous remercier, vous les présidents de fédération, de nous avoir fait cet honneur de participer. Et je vais citer vos noms. Je vais citer le président de la fédération royale marocaine d'escrime, M. Youssef Fatihi, Monsieur le président de la fédération royale marocaine de hockey, Mohamed Alaoui, Monsieur le vice-président de la fédération royale marocaine de rugby et judo, Monsieur Amina Zanir, Madame Amina Zanir, pardon. Et c'est l'émotion qui dit ça, je suis désolé. Et puis Monsieur Abdelouchet Chalet. Merci à vous. Je voudrais... Je souhaiterais, à travers vous, saluer toute la presse qui est bien voulu venir ce soir, souhaiter et fêter dignement cette célébration qui est effectivement une fierté pour moi, certes, mais pour mon pays. Et je voudrais, à travers ces quelques paroles, vous dire combien je suis touché, ému par votre présence, à vous tous, les présidents de club, les anciens joueurs, les amis du rugby marocain. Je vois dans la salle toute l'histoire du rugby marocain ce soir. Et j'en suis très content, j'en suis très ému. Merci à vous tous d'être ici. Alors ce soir, c'est une fête. Et une fête doit être partagée. Ce n'est pas réellement un point de presse, parce qu'un point de presse, ça veut tout dire et rien dire. Alors, si vous avez des questions, je me prêterai aux questions-réponses. Ce sera avec grand plaisir. Je souhaiterais que cette fête prélude à la consolidation d'un esprit tel qu'il a régné dans le rugby marocain pendant des années. Et je souhaiterais que cet esprit se renouvelle et redevienne ce qu'il a été. Et je l'espère qu'il redeviendra. Enfin, je suis très content parce que finalement, une telle fête permet de réunir, et ça, à mon sens, c'est le plus important, réunir toutes les forces vives du rugby et du sport et du rugby marocain. Et je m'en suis très reconnaissant.
Merci à vous tous et à vous toutes. Je ne sais pas si Nasser me dit parler du bilan. Le bilan de la Confédération africaine, c'est tout d'abord 2002, lorsque, avec une équipe de mousquetaires, nous sommes à Yaoundé, faire en sorte qu'on puisse gagner cette élection. Je revois toutes ces personnes qui ont fait partie de cette épopée. Oussed Begim, Nasser, Arabi Benay, j'espère qu'il y avait 10 personnes. Il y avait Bambou aussi à cette époque-là, et Kamel Benjeloun. Et nous avions, à cette époque-là, fait en sorte que l'Afrique redevienne une terre de rugby. Alors, un long travail, puisque comme vous le savez, très peu de pays jouaient au rugby à cette époque-là. Désolé pour le son, je crois que je parle plus fort peut-être. Je vais essayer. À cette époque, très peu de pays jouaient au rugby. On a fait notre rôle de missionnaire, faire en sorte que tous les pays, notre rêve à tous, c'était de faire en sorte de voir tout Africain avec un ballon de rugby. Et on sait que le rugby est un sport qui est compliqué, difficile, parce que d'abord il faut une infrastructure, et puis les règles sont compliquées. Et puis derrière, il a fallu un travail de longue haleine, faire en sorte que les pays adhèrent à la politique que nous avons suivie au niveau de la Confédération. Alors simplement un chiffre. Quand j'ai commencé la Confédération africaine, le budget de la Confédération africaine de rugby était de 200 000 $. Il est aujourd'hui de 3 millions de $. Voilà, ça c'est le premier chiffre que je viens de citer. Et ce chiffre, il vient de quoi? Il vient parce que nous avons travaillé. Et c'est par le travail que nous avons pu avoir de tels soutiens. Alors ces soutiens nous ont permis, bien évidemment, de faire en sorte, de développer et d'aider les pays. Et de faire en sorte que de 5 pays qui jouaient sur des bases régulières, on soit aujourd'hui 35 pays. C'est sûr, il y a encore de longs défis pour l'Afrique. Mais le plus important, c'est que le rugby, c'est de 600 000 licenciés à 1,1 million de licenciés. Le continent africain, c'est 829 millions d'habitants. En 2050, c'est 2 milliards d'habitants. Vous imaginez les potentialités que nous avons en Afrique, des potentialités extraordinaires. Donc il y a beaucoup de travail. Certes, on a travaillé surtout aujourd'hui sur la gouvernance, faire en sorte que le travail des fédérations soit transparent, qu'il soit démocratique, qu'il soit à la hauteur et à l'écoute de tout club, de tout aspirant au jeu du rugby. Ça a été notre travail. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis assez fier du travail qui a été accompli par nos équipes. Imaginez qu'un pays comme l'Afrique du Sud, qui siège à mes côtés au niveau de la Confédération africaine, qui est devenu Rugby Afrique, comme vous le savez, le Rugby Afrique, pourquoi? Parce que l'IRB n'est plus l'IRB, est devenu le World of Rugby, et donc à travers cela, on a eu à changer. Alors on m'a posé la question également, pourquoi l'Assemblée Générale à Paris et non pas dans un pays africain? Tout simplement parce que la Fédération internationale m'a demandé de faire cette Assemblée Générale à Paris pour raison d'Ebola. Et le pic était prévu en décembre, la période où nous devions nous réunir. Et comme je ne voulais pas pousser de 6 mois la date des élections, justement à cause de la gouvernance, parce que la gouvernance, on doit d'abord s'appliquer à soi-même, il faut être exemplaire quand on édicte des règles. Il faut d'abord se les appliquer à soi-même. Donc, du fait de cette gouvernance, nous avons tenu à ce que cette assemblée se tienne aux heures, aux jours que nous avions décidé. Nous avions décidé le 12 et le 13, eh bien c'est le 12 et le 13. Simplement, je voudrais vous dire aussi à travers cette assemblée générale ce que l'Afrique a gagné. L'Afrique a beaucoup gagné parce que, vous savez, des assemblées générales qui duraient une journée, 2 jours, elles ne durent plus que 3 heures. Pourquoi? Parce que tout cela est bien organisé. Par contre, le travail d'atelier, où les uns et les autres ont à apprendre, atelier sur les compétitions, atelier sur la gouvernance, atelier sur le rugby féminin, atelier sur les jeunes, atelier sur la communication, ça a pris du temps. Il y a eu des débats. Et là, je suis très fier de ça aussi. C'est cette maturité acquise à travers le temps.
Et ça, c'est extrêmement important. Passer son temps dans les élections, ça ne sert à rien. Les élections sont importantes puisqu'elles permettent d'élire démocratiquement des membres et derrière un président. Mais ce qui est le plus important, c'est le travail qui est fait au quotidien par la fédération. Voilà ce que je veux vous dire. Alors aujourd'hui, 35 fédérations, certes, mais avec des lignes très claires. Très claires en ce sens que de faire en sorte que chaque pays puisse amener tous ses clubs, toutes les forces vives de son rugby et faire participer. Et derrière, faire en sorte que les moyens qui sont mis à disposition, tant par la Fédération internationale, par la Confédération africaine, ou par les ministères des pays, de chacun de ces pays, puissent être dépensés en toute transparence. Et que chaque pays, lorsqu'il tient son assemblée générale, invite la Fédération internationale et la Confédération africaine. Tout ça a été acquis et acté aujourd'hui. Au niveau du jeu, certes, on a beaucoup à faire. On est passé d'une seule division avec 6 pays en 2002. Nous avons aujourd'hui 4 divisions. Ça au niveau senior. Au niveau des juniors, nous avons un championnat junior quasiment entre les 35 pays. Nous avons un rugby féminin. Nous avons des rugby de tournois à 7. Nous avons des stages de formation pour les éducateurs, mais pour les entraîneurs, mais pour les arbitres, mais aussi pour les dirigeants en matière financière et en matière statutaire et en matière de gestion, de management. Tout cela est fait aujourd'hui au sein de la CAR. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant, la parole est à vous. Si vous avez quelques questions, mais c'est d'abord, avant tout ce soir, c'est d'abord la fête. Donc si vous voulez bien, on va manger, on va boire ensemble et on va s'amuser ensemble. Voilà. النساء ديال التحديات، الناس ديال التحديات، الكرة القدم اللي الله كشلافوري عاشت وضعية سلبية واستطاعت أن تقفز. الباسكيت، الهوند، الفولي، جميع الرياضات المغربية، ألعاب القوى، الأتليتيزم إلى غير ذلك. الواقع مرير ولا نرضاه. الكل الآن يجب أن نطوي صفحة الماضي بسلبياتها المتعددة. وخاصنا جميعا والسي عزيز في المقدمة ديالنا اننا نجمعوا الشمل ديالنا ونديروا واحد لا ريفليكسيون، نديروا لي زيطا جينيرو ديال لي ريكبي ولا نديروا ريفليكسيون ديال تيت ولا شي حاجه واختاروا لا سميت. Alors, vous me direz, c'est le rôle de la CAR, oui. C'est le rôle du ministère, oui. C'est le rôle du comité olympique, oui. C'est le rôle de la fédération aussi. Vous voyez toutes les parties prenantes. Mais c'est aussi le rôle de la fédération d'unifier autour de son rôle au sein de la famille marocaine. C'est la première des choses. Et une fois qu'on a ça, on peut effectivement... Bien sûr que nous avons un plan. Et nous avons un plan qui pourrait permettre effectivement de remettre le rugby marocain sur des bases saines. Vous verrez, dans quelques mois, comment on peut faire et comment on pourra réaliser cette plateforme. Ce ne sera pas facile, mais on fera en sorte que cela puisse se faire. Je vous promets. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ce soir. Mais je vous promets, on va avancer. Et on fera en sorte d'avancer. النادي ديال الكوك باسم العائله ديال الكوك تنس والكوك الرجبي مناسبه كبيره وعزيزه في هذا اخر السنه وسورتو احتضان هذه الندوه هذه ديال الصراحه هذا لو مومون دو فيريتي اللي سمعنا فيه اشياء جميله جدا. Nous, en tant que COSIS, nous pouvons dire que nous sommes doublement comblés. Nous sommes d'abord en tant que Marocains, que C. Aziz Boukja puisse gagner pour une énième fois la confiance des instances africaines pour représenter le sport à un tel niveau. Et ensuite, en tant que membre de ce corps, de voir un des nôtres pouvoir gagner cette confiance. On te remercie, C. Aziz. C'est vrai que les athlètes, par leur performance, constituent des ambassadeurs, d'excellents ambassadeurs pour notre pays et pour notre drapeau, mais aussi des dirigeants de cette envergure qui s'imposent au sein de la gestion internationale du sport à un tel niveau, sont de très grands ambassadeurs. Et Dieu sait qu'est-ce que c'est difficile de gagner cette confiance des étrangers et rajouter à cela toutes les difficultés que nous connaissons, même à l'intérieur, quand on a des potentialités qui cherchent à
s'internationaliser. Merci beaucoup, c'est Aziz. C'est une fierté pour nous. Et on te remercie, on te souhaite de plein succès dans cette mission qui, certes, ne sera pas facile. Merci beaucoup. La mémoire, c'est l'histoire. Et l'histoire, c'est bien sûr les écrits. C'est ce qu'on a fait dans son parcours de rugbyman. Et ce soir, en votre nom à tous, j'ai souhaité honorer une personne qui est décédée maintenant, c'est Juveta Russo. Ah oui. Notre père à tous, c'est un monsieur, c'était un grand monsieur extraordinaire, qui nous a donné l'envie de jouer au rugby, qui nous a beaucoup apporté, qui nous a donné le sens de la vie, qui a donné à de nombreux Marocains la possibilité de s'exprimer au Maroc et en France, qui nous a suivis au quotidien lorsque nous jouions au COP, puisqu'il était au COP, entraîneur du COP, puis directeur technique, et puis entraîneur de la Fédération royale marocaine de rugby. C'était l'un des premiers entraîneurs de l'équipe nationale marocaine, et qui a suivi le parcours, même au niveau social, d'un bon nombre de jeunes Marocains. Et je tenais ce soir à honorer sa pensée. J'ai 2 livres pour lui, pour qu'on puisse le garder en souvenir, et que je vais remettre ces 2 livres qui seront dans les bibliothèques des anciens, que je vais remettre à Sikoutbi, qui est l'ancien, et qui remettra dans la bibliothèque de l'association. Le second livre, il est pour le club de cœur de Gigi, qui a tant donné à ce club, le COQ, et je vais le remettre au président délégué du COQ, à savoir Oustad Arbi Bergim. Vous pourrez voir toutes les photos de Gigi Tarusson lorsqu'il était joueur international français, lorsqu'il a joué au COQ, lorsqu'il a joué dans l'équipe nationale, lorsqu'il a entraîné. Vous aurez cette occasion. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Oui, ben oui, si tu veux. Alors il y a une coutume dans le monde du rugby, à part la 3e mi-temps, c'est la remise de cadeaux, de souvenirs. Et donc on va offrir quelques présents à nos invités. Donc, oui, il y a M. Wajdi qui va offrir un cadeau d'Aziz. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est une barre en or, certainement. Merci. Je vais d'abord commencer par les 2 présidents de la fédération qui sont présents. Alors, M. Fakiri, président de la Fédération royale marocaine d'escrime. Bienvenue au club, parce que le club, alors la famille de rugby, c'est d'abord la cravate, qui indique que vous êtes partie de la famille, et donc du club. Voilà, c'est la cravate qui symbolise ça. Monsieur Mohamed Alaoui, président de la Fédération royale marocaine de hockey. Vice-président, ne lui créez pas de problème, hein. Il est vice-président. Madame Amina Zahir, de la Fédération de judo. Vous êtes encore de prix, hein. Monsieur Abdoulah Chet, de Alors, la Fédération marocaine de judo. pour Notre-Dame, un foulard. On a pensé aux femmes aussi.
Oui, également, on va faire quand même à M. Faiz, notre ami. Monsieur Koutbi, le président des anciens. Monsieur Moutreili, président du FUS. Monsieur Raji. Monsieur Snivariou. Je vais appeler aussi les présidents de clubs qui sont présents. Youssi, Samir, le représentant du club, le représentant du club. Youssi Sabès, le président du club de Kémitranka. C'est Youssi, le principal. Saïd, club d'Elsbatra. Jamal de Meister. Teza. ALV. L'association des arbitres, monsieur Jafari. Hawass, Haj Boy, Miloud, Haj Ali, Siva Alexis, Ba, مبروك سي حسن. مبروك سي حسن. الله يبارك فيك. الله يحفظك. مبروك الله عليك. الله يبارك فيك. أجهري. صباح الخير. الحمد لله.